Hello, dear students. Dr. Bapuji Salunkhe, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is Electricity and Magnetism and Semiconductors. The learning outcome for our today's lecture is explain Coulomb's inverse square law of electricity. Dear students, Coulomb's inverse square law in electricity or electrostatics is very important law as far as the physics and the physics of electricity is concerned. So understand, it is a very simple law. Let us see. Coulomb's inverse square law. Let's go. Now, the statement, let us see first what is the statement of Coulomb's inverse square law. The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to the product of magnitudes of a charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. With an example, we will discuss this law in a detail, but let us once again see what does the statement of Coulomb's inverse law say to us. The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to product of magnitudes of a charges, and this force means the force of attraction or repulsion between two electric charges is inversely proportional to square of the distance between them. Let us go and see in a detail what this law tells us. Consider two electric charges Q1 and Q2 separated by a distance r. See, this is our charge Q1, this is our charge Q2, and these two charges are separated by a distance r. Okay. Now, I must tell you, the charges you are considering here will be either टू लाईक चार्जेस और टू डिसलाईक चार्जेस. म्हणजे तुम्ही आत्ता या ठिकाणी जे कोणते चार्जेस कन्सिडर करायला लागलाय Q1 आणि Q2 हे लाईक असतील किंवा अनलाईक असतील. म्हणजे काय की हा पॉझिटिव्ह असेल, हा पॉझिटिव्ह असेल, हा निगेटिव्ह असेल, हा निगेटिव्ह असेल. समजा हे दोन्ही चार्जेस जर लाईक आहेत म्हणजे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आहेत किंवा निगेटिव्ह निगेटिव्ह आहेत. म्हणजे जर सपोज दीज चार्जेस आर लाईक चार्जेस मीन्स पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह निगेटिव्ह, then the force here is force of repulsion. Means like charges repel each other, therefore the force acting here or the force these two charges exerting on each other, हे दोन चार्जेस एकमेकांवर जो फोर्स टाकतात तो फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. आणि समजा असं असेल की दोन्ही चार्ज वेगळे आहेत, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि एक निगेटिव्ह चार्ज आहे, तर यावेळी इथं जो कुठला फोर्स ॲक्ट होतोय, जो कुठला फोर्स आहे तो आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मीन्स इफ दीज टू चार्जेस Q1 अँड Q2 आर, वन इज पॉझिटिव्ह चार्ज अँड अनदर इज अ negative charge, then in this case the force in a picture here is force of attraction. So Coulomb's inverse square law is a valid, is a true in a both the cases, mean in case of a force of attraction or a repulsion, both the cases. Okay, so these two charges are separated by a distance r. Suppose force of attraction or repulsion between these two charges is f. म्हणजे इथं कोणताही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असो अथवा फोर्स ऑफ रिपल्शन असो, त्या फोर्स किती आहे, एफ आहे असं आपण म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी आणखीन एक गोष्ट मला तुम्हाला या ठिकाणी सांगितली पाहिजे की ही जी सिस्टीम आहे आपली, पूर्ण ही जी सिस्टीम आपण इथं ठेवलेली आहे आणि ही सिस्टीम जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा रिपल्शन असेल तो एक्सपिरियन्स करायला लागलेली आहे, ती आपण पूर्णपणे एअर किंवा व्हॅक्यूममध्ये ठेवलेली आहे और फ्री स्पेसमध्ये ठेवलेली आहे. ही सिस्टीम कोणत्याही मीडियममध्ये नाही. एअर आपण ॲक्च्युली एअर हे एक मीडियमच आहे, परंतु आपण त्याला या ठिकाणी व्हॅक्यूमसारखं क्रिएट करू शकतो किंवा एका फ्री स्पेससारखं आपण या ठिकाणी त्याला ट्रीट करतोय. त्यामुळे ही सिस्टीम जी आहे ती आपण व्हॅक्यूममध्ये ठेवली असं आपण कन्सिडर करतोय. सो लेट अस गो टुवर्ड्स आवर पॉईंट. सो द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज एफ. इथं जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल यांच्यामध्ये किंवा फोर्स ऑफ रिपल्शन काही असेल,
डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ चार्जेस वी हॅव टेकन हिअर. दोन लाईक चार्जेस असतील तर फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोन अनलाईक चार्जेस असतील तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. पण जो काही फोर्स आहे तो किती आहे आपण आहे एफ वाय असं म्हणू. प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड्स ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q2. म्हणजे ह्या चार्जची व्हॅल्यू मीन्स व्हॅल्यू ऑफ चार्ज Q1 अँड मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज Q2 मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ Q1 अँड मॅग्निट्यूड ऑफ Q2. द प्रोडक्ट of magnitude of these charges is Q1 into Q2. Square of the distance between charges is R square. It is very simple. So this is our basic material while studying the Coulomb's inverse square law. Okay. Now according to Coulomb's inverse square law, force is directly proportional to Q1 into Q2. Means force of attraction or repulsion will increase if the value of two charges or magnitude of two charges is increased or value of one of the charges is increased. म्हणजे दोनही चार्जेसची व्हॅल्यू वाढवली किंवा त्यातल्या एकाही चार्जेसची व्हॅल्यू वाढवली तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन आहे तो वाढतो. किंवा दोनही चार्जेसची व्हॅल्यू मॅग्निट्यूडची व्हॅल्यू कमी केली इफ वी डिक्रीज द व्हॅल्यू ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस और डिक्रीज द व्हॅल्यू ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, the force of attraction or repulsion will decrease. Okay, means direct relation. And the force of attraction or repulsion is inversely proportional to square of the distance between two charges. आणि जर का आपण त्यांच्यातलं जे डिस्टन्स आहे दोन चार्जेस मधलं जे डिस्टन्स आहे ते जर का आपण वाढविलं तर त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअरच्या पटीमध्ये इन अ प्रपोर्शन ऑफ स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस the force will decrease. If we decrease the distance between two charges, then the force will increase. So this is a basic statement of inverse square law by Coulomb. Therefore, we can simply write F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Making this equation simple, or removing this proportional sign and place here equal to sign, we have to multiply this right hand side means this term by some proportionality constant, and this proportionality constant here is a K, which is called as a electrostatic force constant, and value of this electrostatic force constant in equation form is 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught is a value of this electrostatic force constant. One thing note down here is this epsilon naught is permittivity of a free space, absolute permittivity of a free space. Why we have taken here epsilon naught? Because as I have all you told already, our system is in a free space. आपली सिस्टीम फ्री स्पेस मध्ये आहे, व्हॅक्यूम मध्ये आहे, म्हणून इथे epsilon naught आलं. So this term is electrostatic force constant, and this is force of attraction or repulsion between two electric charges when they are placed in a free space or a vacuum. So this is a formula to calculate the force. K is called as a electrostatic force constant. Now in SI units, electric force constant K is given as K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is called as a absolute permittivity of a free space. Okay. When the same charges Q1 and Q2 are kept at a same distance R in whose absolute permittivity is epsilon m, the equation becomes, बघा, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon m Q1 Q2 upon R square. म्हणजे आपण आत्ता जे एक्झाम्पल पाहिलं कुलम्स इनवर्स स्क्वेअर लॉ समजावून घेताना ते फ्री स्पेसमध्ये होतं. आता समजा आपण मीडियम बदललं, म्हणजे आपण फ्री स्पेसमधून ती सिस्टीम म्हणजे कोणती दोन्ही चार्जेसची सिस्टीम उचलून आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी मीडियममध्ये ठेवली, म्हणजे वॉटरमध्ये ठेवली किंवा केरोसिन म्हणजे दुसऱ्या कोणत्या तर ऑइलमध्ये ठेवली, तर त्या ठिकाणी परत परमिटिव्हिटी ऑफ दॅट मीडियम विल चेंज
and that permittivity is epsilon m. So our equation for force of attraction or repulsion becomes F is equal to 1 upon 4 pi epsilon m, means absolute permittivity of that medium, Q1 Q2 upon R square. Means you all might have understood that the force of attraction or repulsion between two charges is dependent on the medium in which they are kept. ज्या मीडियममध्ये त्यांना ठेवले त्याच्यावर सुद्धा त्यांच्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन किती आहे हा डिपेंड आहे. कुलम्स इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ थोडक्यामध्ये आपल्याला काय सांगतो की दोन चार्जेस जे तुम्ही कन्सिडर करत आहात Q1 आणि Q2 त्यांची व्हॅल्यू जर वाढवली किंवा त्यातल्या एकाची व्हॅल्यू वाढवली तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन आहे तो वाढतोय. जर त्यातल्या एकाची किंवा दोघांची व्हॅल्यू जर का कमी केली तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन आहे तो कमी होतोय. आणि त्या दोन चार्जेसमधलं डिस्टन्स वाढवलं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो किंवा फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे तो कमी होतोय. आणि त्यांच्यातलं डिस्टन्स म्हणजे दोन चार्जेसमधलं डिस्टन्स जे आहे ते जर का कमी केलं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन आहे ते वाढत आहे. ओके, दिस इज अ बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द कुलम्स इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ. नाव permittivity. Permittivity is the property of every material or every medium which measures the opposition offered against the formation of an electric field. Permittivity ही प्रत्येक मीडियमचे, आता मीडियम कुठले आहेत, एअर आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑइल्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस आहेत, हे मीडियम्स आहेत, त्यांची ती एक बेसिक प्रॉपर्टी असते ज्याच्यामध्ये ते इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे एखाद्या चार्जमुळे जे काही इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते त्या मीडियममध्ये त्याच्यासाठी किती प्रमाणामध्ये ऑपोजिशन ऑफर होते त्याचं मेजरमेंट करणारी ही एक क्वांटिटी आहे परमिटिव्हिटी. सो रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ज्याला आपण डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असं सुद्धा म्हणतो त्याची व्याख्या काय पहा. द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टन डिस्टन्स इन एअर ऑर व्हॅक्यूम टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बिटवीन the same two point charges separated by the same distance in a medium is called a dielectric constant. म्हणजे असं समजा की एक सिस्टीम आहे म्हणजे दोन चार्जेस आहेत सेम, ती घेतले आपण आणि व्हॅक्यूममध्ये ठेवले, त्यांच्यामध्ये काही एक पर्टिक्युलर डिस्टन्स आहे आणि त्या सिस्टीममध्ये म्हणजे व्हॅक्यूममध्ये ते दोन चार्जेस जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन फील करतायत तो, आणि आता तीच सिस्टीम आपण उचलून एका मीडियममध्ये ठेवली आणि सेम दोन चार्जेस त्यांच्यातलं डिस्टन्ससुद्धा सेमच आहे. अशा केसमध्ये ते दोन चार्जेस जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन फील करतील तो ह्या दोन फोर्सेसचं रेशो जर आपण घेतला म्हणजे न्यूमरेटरमध्ये द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस वेन दे आर केप्ट इन अ व्हॅक्यूम डिवायडेड बाय the force of attraction or repulsion experienced by these two charges in a medium. हा जो रेशो आहे त्याला म्हणतो आपण डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. आणि डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ही डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे म्हणजे डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटला कोणतंही युनिट नाही. नाउ वन कूलम चार्ज मीन्स व्हॉट. when two charges having equal strengths are placed in air 1 meter apart and they exert a force of 9 into 10 raised to 9 Newton, then each charge is said to be unit charge or 1 coulomb charge. ह्याचा अर्थ काय बघा सिम्पली, इफ यू हॅव टू चार्जेस हॅव्हिंग इक्वल स्ट्रेंथ म्हणजे एका चार्जची जी स्ट्रेंथ आहे तितकीच दुसऱ्या चार्जची स्ट्रेंथ आहे, ते एअरमध्ये ठेवलेले आहेत म्हणजे एअर किंवा व्हॅक्यूम या मीडियममध्ये ठेवले आहेत, त्यांच्यातलं डिस्टन्स हे 1 मीटर आहे. तर अशा केसमध्ये ते चार्जेस 9 into 10 raised to 9 न्यूटन इतका फोर्स एक्झर्ट करतात. अशा केसमध्ये त्या प्रत्येक चार्जवर असणारी जी व्हॅल्यू आहे जी मॅग्निट्यूड आहे तो किती आहे चार्ज 1 कूलम्ब इतका चार्ज आहे. पहा, वेन टू चार्जेस हॅव्हिंग इक्वल स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड इन एअर 1 meter apart and they exert a force of 9 into 10 raised to 9 Newton, then each charge is said to be unit charge or 1 coulomb charge. So this is a definition of a 1 coulomb. Thank you.